کسی پریشان حال کی مدد کرتا اللہ برابر اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ایک بہترین صدقہ ہے، اس کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا دینا، اس کے علاج معالج. ذمہ داران حضرت کے بے انتہا ممنون اور مشکور ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. جیسا کہ آپ سبھی احباب تقریباً 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے، بات دراصل یہ ہے کہ حضرت دارالعلوم صدیقیہ میں بڑی کتابیں پڑھا کر اپنا جو معمول رہتا ہے وہ کر آئے ہیں. تو ہم لوگ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ناظم رہتا ہے وہ بہت ہی زیادہ متن میں بہت ہی مرتبہ انٹرنیشنل شخصیت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رسیدہ لڑکے مساجد کے صدور سیکریٹریان عمائدین اور شہریان کی جانب سے ان اخراجات کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں. اس لیے ہمارے مسجد پر علماء کے محصول میں یہ منصوبہ بنائے تقریباً 3 سال سے چل رہا ہے. اور خاص طور پر ہم جن کے ڈیالسس کے مریض ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈیالسس کا مریض کے پیچھے کتنا ماہانہ کتنا خرچہ ہے، اور جو ڈیالسس کراتا ہے آپ اس کی موت تک ڈیالسس کرنا ہے. یا تو گردے بدلو یا تو موت تک ڈیالسس کرو. اور اس کے لیے اچھے مڈل کلاس کے لوگ راستوں پر آ چکے، ان کا اثاثہ گھر کا بیچ چکے، گھر بیچ دیے اس مرض کے علاج کے لیے، دیوانہ وار پھرتے رہتے ہیں. ایسے حالات بھی ہمارے مریضوں کے سامنے آئے ہیں، ان کی ڈیالسس ہو رہا ہے، جیب میں اس کے ناشتے کو 50 روپے بھی نہیں. ایسے حالات قسم کرسی کے ڈیالسس کے سلسلے میں، بہت سارے شہر میسور کے حالات کے سلسلے میں ہمارے مسجد پر علماء جن کے کارکنان علماء کی شکل میں الحمدللہ یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہے. مولانا سید ظہیر صاحب، مولانا توفیق پاشا صاحب اور دیگر کارکنان یہاں تشریف فرما ہے. بڑے خدمات ہیں ان کے. ہم نے یہ طے کیا کہ ہر مسجد کی خدمت میں درخواست دی جائے، تمہاری مسجد کا 1 جمعہ کا چندہ ان مریضوں کے لیے مختص کرو. جہاں بھی گئے ان ضرورتوں کو ہم نے پیش کیا جو مریضوں کو لاحق تھی، ان کی پریشانیوں کو سامنے رکھا جو مریضوں کو لاحق تھے، سب نے لبیک کہا الحمدللہ. 1 جمعہ کا چندہ، بلکہ بعض مسجدوں میں 2 جمعہ کا چندہ ہم اکٹھا کرتے ہیں اور ان ڈیالسس کے مریضوں پر خرچ کرتے ہیں. ان سے صرف 400 روپے کی فی لی جاتی ہے اور 550 روپے کی فیس ہم ادا کرتے ہیں. تقریباً 40 مریضوں کی دوائیوں کا خرچہ اس کے علاوہ ہم اٹھاتے ہیں. ایک مریض کا خرچ تقریباً 2.25 سے 2.5 روپے خرچ ہوتا ہے. اس کے ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اس کی دوائیاں ہوتی ہیں، بلڈ امپروو کرنے کے لیے دوائی ہوتی ہے، انفیکشن نہیں ہونا اس کے لیے اینٹی بائیوٹک دوائیاں ہوتی ہیں. اس سال کے بعد الحاق اور امتداد کو مبتلا کرنے کی ایسی پلاننگ ہے. اب ظاہر بات ہے خدا والے مسجد والے کوئی جا کر وہاں ہاسپٹل بنائے گا اور چندے کی جگہ کوئی تشکیل کرے گا. لوگ کہیں گے آپ آ گئے بنا بنایا ہاسپٹل موجود ہے، یہاں ڈاکٹر فری ہے، ڈائلسس بھی فری ہے، یہاں پر ہارٹ کا آپریشن بھی فری ہے. آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹر آپ کی کیا چلیں گے تو آپ کے ڈاکٹروں کی ہمیں ضرورت نہیں. وہاں سے ان کو بھگانے والے کون ہوں گے؟ مسلمان گھر والے. اسکول کھولنے کے لیے جائیں گے، چاہے چھوٹی سی کتاب رکھے، وہ بولیں گے یہاں پر ڈگری تک نہیں، یہاں پر ماسٹر تک اور پی ایچ ڈی تک فری تعلیم ہے اور امریکن یونیورسٹی سے اس کا الحاق ہے. اتنی اچھی تعلیم مل رہی تو آپ ہمیں اسکول مت کرو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ 50 سال کے بعد وہاں سے جو
अच्छे निकलेंगे, यूसुफ, मूसा, ईसा उनका नाम नहीं, बस अंदर से पूरे इस्लाम से निकल चुके हैं और वो कामयाब होंगे अपने मकसद में। हकीकत यह है कि 1000 साल तक इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मुसलमानों के खिलाफ बड़े मंसूबे बनाए, मुसलमानों को खत्म करने के लिए, उनकी हुकूमतों को खत्म करने के लिए, उनके निज़ाम मईशत को तबाह करने के लिए, लेकिन कर नहीं सके। बहुत सारे वाक़यात तारीख में पड़े हैं जहाँ मुसलमानों को इस्लाम से और उनके दीन से हटा नहीं सकते। आज से 100 साल पहले फिर दोबारा बैठे, हमने बगदाद में इनके खिलाफ साजिश की, पूरे बगदाद को हमने तबाह किया। 10 लाख से लेकर 18 लाख तक की तादाद आती है, सिर्फ बगदाद में मुसलमान शहीद कर दिए, पूरा बगदाद उजड़ गया। खून की नदियां बही, कुतुबखाने जला दिए गए और वहां की लाशों की बदबू दूसरे मुल्क में महसूस की गई। बगदाद कहाँ, दिमश्क कहाँ, शाम में है, ये इराक में है। आप सोचिए कितनी वहां लाखों लाशें सड़ गई होगी और दुनिया ने कहा अब तो मुसलमान खत्म, इसलिए कि दावत खिलाफत था बगदाद। मुसलमानों की यूनिवर्सिटियां गिरा दी गई, कुतुबखाने जला दिए गए, मुसलमान खत्म कर दिए। लेकिन कुदरत अल्लाह की थी, जिन जालिमों ने मुसलमानों के खिलाफ साजिश की थी, अल्लाह ने उन्हीं को मुसलमान बना तो यहाँ मजबूर किया गया है। आप में से अब जो नाम लिखाना चाहे वो लिखाएं या अपने अहबाब से मशवरे के बाद लिखाना चाहें, ये भी हो सकता है। तो उसके जरिए से जो रकम जमा होगी, हमने यहाँ इरादा किया है 200 बच्चों को अच्छे कॉन्वेंट्स में दाखिला दिलाएंगे। जिन बच्चों का किसी कॉन्वेंट में दाखिला नहीं हुआ है या गैर मेयारी स्कूलों में वो दाखिल हो गए हैं, चेहरे पे भूख सजाए, चेहरे पे भूख सजाए चाँद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। ये जरूरी है नए कल की जमानत दी जाए। आज जरूरी है कि हम अपने इन बच्चों को कल बेहतर मुस्तकबिल की जमानत दें, वरना सड़कों पे निकल आएंगे चाँद से बच्चे, वरना ये हमारी नस्ल जाये हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये इजलास रखा गया है, एक तो तालीम के मैदान में और दूसरे सेहत के मैदान में। सेहत के लिए भी कोशिशें हो रही हैं, डायलिसिस का और दीगर बड़े जो अमराज हैं उनका जो शिकार हैं, उन मरीजों की सेहत याबी के लिए भी उनके अद्वियात का और उनके इलाज मुआलजे का ये सिलसिला भी चलेगा। और जो मसाजिद इसमें इंशाअल्लाह सभी शामिल होंगे, जो मसाजिद शामिल होते हैं उस मस्जिद के जिम्मेदारों के मशवरे से उस मस्जिद के इर्द गिर्द जो आबाद हैं बच्चे, उनके मशवरे से उनका इंतखाब किया जाए। अब एक बात, 19,000 डायलिसिस हो गए, आज तक किसी मामले में कोई शिकायत हम तक इन्होंने पहुंचाई भी नहीं। सारे मसाइल खुद हल कर, किसी को ऐसी की जरूरत नहीं, किसी को इलाज की कोई और जरूरत नहीं, कोई और टेस्टिंग की जरूरत नहीं, खुद भी मदद करते रहे, कभी फोन करते रहे, कभी फोन के जरिए माशाल्लाह पूछते रहे, कोई तकलीफ नहीं दी, वरना कोई मामूली मसला नहीं था। अल्लाह रास्ते खोलते जैसे अल्लाह ने फरमाया। फिर उसके बाद माशाल्लाह इससे आगे बढ़कर हम कोशिश करते रहे कि भी चलो तालीमी मैदान में भी जाएं। गुज़िश्ता साल वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का ही, हम इसमें भी डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि खुदा बाज़ लोग समझते हैं कि हम खुदा स्कूल का प्रचार कर रहे हैं, बाज़ लोग नौज़बिल्लाह ऐसी बातें कह रहे हैं, बेतुकी बातें हैं, खुदा ही क्यों, ये सवाल पैदा होता है ज़हन में। मैं इसलिए मैं खुलकर ये बात कह दूँ कि मैसूर में माशाअल्लाह उलमाए कराम ने एक निज़ाम बनाया कि जिन कॉलेजों के अंदर, जिन स्कूलों में इस्लामी तरबियत हो, पहला जिनमें इस्लामी तरबियत हो, और जहाँ 6 साल के बाद 6 के बाद जो है वो एजुकेशन ना हो, मखलूत तालीम ना हो, जहाँ हिजाब पर पाबंदी